एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। वाहिगुरु 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 जी का खालसा। हुण असीं 62 नंबर छंद पदे तो आरंभ करांगे। तेरा जोर चाचरी छंद, ये छंद का नाम है चाचरी। कलगियां वाले पातशाह कहते हैं, हे वाहिगुरु मैं तेरे जोर तेरे बल नाल तेरी बख्शी हुई शक्ति नाल इहदा उच्चारण करता हाँ। चले हैं थले हैं अपीत है अपे हैं प्रभु हैं अजू हैं आदेश हैं अपेस हैं। इस छंद दे सिर्फ 2 ही पद हैं। महाराज कहते हैं, हे वाहिगुरु जले हैं तू जल विच भी है, ते थल कहते हैं खुशकी नूं तू खुशकी विच भी। जल थल मेयल पूरिया स्वामी सिरजन हार, अनक पांत होए पसरिया नानक एक अंका। लोग झगड़ रहे हैं, कोई आंदा है रब सरगुण है, कोई आंदा है निर्गुण है। गुरबाणी कहती नहीं, निर्गुण आप सरगुण भी होई, कलाधार जिन सगली मोही। अपने चिरत प्रभ आप बनाए, अपनी कीमत आपे। हर बिन दूजा नाही कोय, सर्व निरंतर एको सो। तू जल विच भी है थल विच भी, अपीत हैं अपे हैं। अपीत का मतलब है जिहड़ा किसी तो डरदा नहीं, पै पीत नहीं होंदा, क्योंकि उस तो वड्डा होर कोई है ही नहीं। सानू सारियां नूं किसी ना किसी का डर है, पर वाहगुरू तो वड्डा होर कोई है ही नहीं। अपे हैं जिहदा भेद भी नहीं पाया जा सकता। रोज़ पढ़ते हैं, अंत कारण कीते बिलाएं ताकि अंत ना पाएगा।
ये अंत न जाने कोई, बहुता कहिए बहुता। वड्डा साहिब ऊंचा थाओ, ऊंचे ऊपर ये बड़ ऊंचा होवे कोई, तिस ऊंचे को जाने। जे बड़ आप जाने आप आप, नानक नदरी कर दीता। जिड़ा वड्डा वो है वो आप ही जानता, असी उसका भेद नहीं पा सकते। प्रभु है, प्रभु का मतलब है जिसका हुक्म सारे उत्ते है, जिहड़ा सब का मालक है। अजूब है, जिहड़ा जन्म नहीं लेता, वो अजन्म है, वो किसी माता तो पैदा नहीं होया, वो सुते प्रकाश है। बाणी नूं थोड़े ध्यान नाल पढ़ीए। अरबद नरबद धुंधुकारा, तरन गगना हुक्म अपारा, ना दिन रैन न चंद न सूरज, सुन समाध लगाए। की पता किन्ना समा वो सुन समाधि विच बैठा रहे, ते कदों उहदी मौज आई ते कीता पसाओ, एको कवाओ तिसते होए लगती। कुदरत कमन कहाँ विचार, वारिया न जावा। आदेश है, उसका कोई विशेष देश नहीं। असी सारे, कोई कहता मैं इंडियन हाँ, कोई आंदा मैं अमरीकन हाँ, कोई उसका कोई देश नहीं। अभेस है, उसका कोई पहरावा भी नहीं। कई तरह के लोग पहरावे पाई फिरते हैं, पर परमेश्वर किसी पहरावे का मुताज नहीं है। अगे चली भुजंग प्रयात छंद, अगाधे अभादे आनंदी स्वरूपे, नमो सर्व माने समस्ती निधाने, नमस्तुं निर्नाथे नमस्तुं परमाथे, नमस्तुं अगंजे नमस्तुं अभंजे, नमस्तुं अकाले नमस्तुं अपाले, नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे, नमो राज राजे नमो साज साजे, नमो शाह शाहे नमो माह माहे, नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते, नमो रोख रोखे नमो शोक सोखे, नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे, नमो सर्व जीतं नमो सर्व भीतं, नमो सर्व ज्ञानं नमो परम तानं, नमो सर्व मंत्रं नमो सर्व जंत्रं, नमो सर्व दृश्यं नमो सर्व कृष्णं, नमो सर्व रंगे नृभंगी अनंगे, नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे, अखिजे अभिजे समस्तुं प्रसिजे, कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणाति, सदा सर्वदा रिद सिद्धं निवासी। क्योंकि जाप साहिब ऐसी बाणी है जिहदे विच कई अखरां की रैपीटेशन है। तुहानूं तरीका समझ आ गया अर्थ करना,
ਵੀ ਅਸਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਐੜਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਅਗਾਧੇ, ਗਾਧੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਕਿਤਨਾ ਡੂੰਘਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ। ਅਗਾਧੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਡੂੰਘਾ। ਅਬਾਧੇ, ਇਹ ਆਮ ਅੱਖਰ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਬਾਧੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ। ਆਨੰਦੀ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸਰੂਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਕਿਹਾ। ਨਮੋ ਸਰਬ ਮਾਨੇ, ਨਮੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਮਸਕਾਰ। ਸਰਬ ਮਾਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਸ਼ਟੀ ਨਿਧਾਨੇ, ਨਿਧਾਨ ਅੱਖਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਨਾਥੇ, ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਨਿਰੇ ਨਾਥੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਰੀ ਹੈ ਇਹ ਪੈਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਿਰਨਾਥੇ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੇ ਨਾਥੇ, ਨਾਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਵਾਮੀ, ਮਾਲਕ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਭਗਵੰਤ। ਨਮਸਤੰ ਪਰਮਾਥੇ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਖਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਾਥੇ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਮੱਥ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿੜਕ ਦੇਣਾ, ਰਗੜ ਦੇਣਾ। ਪਰਮਾਥੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿੜਕ ਦੇਣਾ। ਨਮਸਤੰ ਅਗੰਜੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਮਸਤੰ ਅਭੰਜੇ, ਭੰਜੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਤੋੜ ਦੇਣਾ, ਭੰਨ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਮਸਤੰ ਅਕਾਲੇ, ਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਸ਼ਕਲ ਕਾਲ ਕਾ ਕੀਆ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਹੈ। ਨਮਸਤੰ ਅਪਾਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਲਿਆ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਾਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਪਾਲਿਆ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਲਣ ਦੀ ਮੁਤਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਝਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਮੋ ਸਰਬ ਦੇਸੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਉਸਦੇ ਹਨ। ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੇਸੇ, ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇ, ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਰਾਜਨ ਮੈਂ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਕਹੀ ਹੈ। ਭੂਮਣ ਮੈਂ ਭੂਮਾ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਮੋ ਸਾਜ ਸਾਜੇ, ਸਾਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ, ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ, ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਜਿਤਨੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਈ। ਕਿਧਰੇ ਪਹਾੜ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਨਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਨਾਲੇ।
ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ, ਇੰਨੇ ਪਰ ਇਹ ਉਹਦੀ ਮੌਜ। ਨਮੋ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹੇ, ਜਿਹੜਾ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ। ਨਮੋ ਮਾਹ ਮਾਹੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹ ਮਾਹੇ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਮ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚੰਦਰਮਾ। ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਚਾਨਣੀ ਹੈ, ਜਿਤਨੀ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਹੈ, ਠੰਡ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਨਮੋ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਨਮੋ ਗੀਤ ਗੀਤੇ, ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਰੰਨਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਹਾਪੀ ਹੈ। ਨਮੋ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੀਤੇ, ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮੁਜੱਸਮਾ ਹੈ। ਨਮੋ ਰੋਖ ਰੋਖੇ, ਰੋਖ ਹੁੰਦਾ ਰੋਸ ਹੋਣਾ, ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਖ ਫਰਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖਿਨ ਮੈਂ ਰਾਓ ਰੰਗ ਕੋ ਕਰੇ, ਰਾਓ ਰੰਗ ਕਰ ਢਾਰੇ, ਰੀਤੇ ਕਰੇ करे सकना, रीते भरे भरे सुखलावे, यह ताको व्यवहार। मतलब जो क्रोध में आ जाए ना तो फिर वो भी हद ही है। नमो सोख सुख, जिहड़ा सब नूं सुका देण वाला, मुका देण वाला है, उस परमात्मा नूं मेरी नमस्कार। नमो सर्व रोगे, सब बीमारियां नूं पैदा करने वाला भी होई। नमो सर्व भोगे, सारे पदार्थां नूं भोगण वाला भी होई। नमो सर्व जीतन, उसनूं मेरी नमस्कार है जिहड़ा सब नूं जित लैंदा। नमो सर्व भीतन, उसनूं मेरी नमस्कार है जिहदे तो सारे डरते ने, भयभीत ने। नमो सर्व ज्ञान, हर तरह के ज्ञान का सोमा मुजस्समा होए, तथा उन्होंने सब तरह का ज्ञान है, उन्होंने दसन की कोई लोड़ नहीं, सब जानता। रोज़ तुसीं पढ़ते हो, बिन बोलिया सब कुछ जानता, किस आगे कीचे अरदास। नमो सर्व मंत्र, सारे मंत्रों विच भी वो है तो सारे मंत्रों का श्रोमी मंत्र भी होई। नमो सर्व जंत्र, सारे जंत्रां विच भी होई। दस्या जी तुहानूं भी मंत्र जंतर ते तंत्र तीन प्रकार ने। नमो सर्व दृश्यं, दृश्यं दे अर्थ होंदे ने नज़री आउणा, दृष्टि गोचर होना। सानूं नज़र नहीं आउंदा, पर बाबा नानक जी नूं नज़र आया, उन्हें आख्या बलिहारी कुदरत वसिया, तेरा अंत न जाई लखे। नमो सर्व कृष्ण, कृष्ण का मतलब है खिंच लैन वाला, लै कर देने वाला, अपने विच समा लैन वाला। रोज़ तुसीं पढ़ते हो, जब उदकरख करा करतारा, प्रजा धरत तब दे अपार। जब आकर्ख करत हो कबहू, तुम मैं मृत दे तर सब। कृष करना, खिंच लेना, लै कर देना। नमो सर्व रंगे, जिन्ने भी रंग ने, रंग सबे नारायण है, जेते मन भावन। जो हर लोड़े सो करे, सोई जी करन। त्रिभंगी, त्रिभंगी का मतलब है तिन्ना नूं नाश कर देने वाला। तीन ताप ने, रोज़ पढ़ते हो, तीने ताप निवारण हारा, दुख हंता सुख रास। ताको बिगड़न को लागे, जाकी प्रभ आगे अरदा। अनंगे, जिसका कोई विशेष अंग नहीं, साडे वांगू वो 5 भूतकी तत्तां दे अधीन नहीं है।
ਨਮੋ ਜੀਵ ਜੀਵਨ, ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਸੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੈ। ਨਮੋ ਬੀਜ ਬੀਜੇ, ਬੀਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜਣ ਦੀ ਫੁੱਟਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੋਂ ਬੀਜ ਤਿਆਰ, ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਅਖਿਜੇ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਖਿਜਣ ਤੋਂ ਹੈ। ਖਿਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਖਿਜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੜ੍ਹੋ ਕਦੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਦਇਆ ਨਿਧ, ਦੋਖਣ ਦੇਖਤ ਹੈ ਪਰ ਦੇਖਤ ਨਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਭਿਜੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਉਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਰੇ ਕਰਨ ਨਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਿਖਾਵਿਆਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭਿੱਜਦਾ। ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਭੀਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਤਿਨਾਂ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੈ, ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਸਿਰ ਰੋਗ ਹੱਥ ਦੀਤੇ। ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਨੁਕਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਵੀ ਉਹ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਖਿਜੇ ਅਭਿਜੇ, ਸਮਸਤੰ ਪ੍ਰਸਿਜੇ। ਪ੍ਰਸਿਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ। ਕਿਰਪਾਲੰ ਸਰੂਪੇ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹਸਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਕੁਕਰਮੰ ਪਰਨਾਸੀ, ਖੋਟੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁਣ ਸਭ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ, ਜਾ ਕੋ ਸਿਮਰ ਅਜਾ ਮਰੋ ਉਧਰੇ ਉਗਨ का हूँ गत। पंचाली को राज सभा में राम नाम सुध आई, ताको दुख हरे ओ करुणा में अपनी पैज बढ़ाई। जे नर जस कृपा निध गायो, ताको भयो सहाय। कहो नानक में यही भरोसा है, गही आनंद। तो सत्संगत जे मैं कथा करा फिर मेरा होर लै जाता है, ये संथा है। मैं सिर्फ टच देना चाहता भी तुहानू समझ आ जाए। वो सारे कुकर्मां दे नाश करने वाले। कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रनासी, सदा हमेशा सर्वदा सब कुछ देने वाला है। रिद्ध सिद्धं निवासी, जिहड़ियां रिद्धियां सिद्धियां ने ये भी वो देने वाला है। प्रभु के सिमरन रिद्ध सिद्ध नवनित, प्रभु के सिमरन ज्ञान ध्यान तत्वबुद्ध, प्रभु के सिमरन जप तप पूजा, प्रभु के सिमरन वाहिगुरु। चरपट छंद तो प्रसाद, अमृत कर्मे अमृत धर्मे, अखल जोगे अचल भोगे, अचल राजे अटल साजे, अखल धर्मं अलख कर्मं, सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता, सर्वं भाने सर्वं माने, सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं, सर्वं भूता सर्वं युगता,
सर्वं देवं सर्वं भेवं सर्वं काले सर्वं पाले। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਅੱਖਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰਮੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮ੍ਰਿਤ। ਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਐੜਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਮ੍ਰਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਜਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸ਼ਬਦ ਮਰੋ, ਫਿਰ ਜੀਵੋ ਸਾਦੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰਮ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੌਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲਵਾ ਲਈਆਂ, ਆਰਿਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਰੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਦਾ ਲਈ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਅਮਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫਜ਼ਲ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੀਕਰ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਰਮੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਕ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇ। ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਧਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਵਿਧੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵਿਧੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਦਲ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਧਰਮ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਹ ਵਿਧੀ, ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਖਲ ਜੋਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਖਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅੱਧਕ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਅਖਲ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਅਰਥ ਇਹਦੇ ਨੇ ਅਖਲ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋਗੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਾਵ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਵਰਤਨੇ। ਅਚਲ ਭੋਗੇ, ਅਚਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਏਮਾਨ ਨਾ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੰਡਾਰ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਪੜ੍ਹੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ, ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਐਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਹਦ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਲਾ ਹੀ ਕੋਲਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਵੀ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਾਨਾਂ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸੋਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ, ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਸਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਦੇ ਚਲਾਏ ਮਹਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਚਲ ਰਾਜੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਉਹ ਵੀ ਅਚਲ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕੋਊ ਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਭੂਪਤ ਸਭ ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕਰਤ ਦਿਵਾਜ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ
4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਰੌਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਅਚਲ ਹੈ, ਅਟਲ ਸਾਜੇ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਸਾਜਣਾ ਸਾਜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਟਲ ਹੈ, ਨਾ ਟਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਖਲ ਧਰਮੰ, ਉਹਦਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਲਦਾ। ਅਲਖ ਕਰਮ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮਰੀ ਜਾਣੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ। ਸਰਬੰਗ ਦਾਤਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਲ ਮੈਂ ਜੰਤ ਪਾਇਨ ਤਿਨਾਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਹੱਟ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਨਾ ਕੋ ਕਿਰਸ ਕਰੇ, ਸੌਦਾ ਮੂਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕੋ ਲੈ ਨਾ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਕਾ ਰਿਜ਼ਕ। ਸਰਬੰਗ ਗਿਆਤਾ, ਗਿਆਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮੰਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ। ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ। ਸਰਬੰਗ ਭਾਨੇ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ 2 ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਰਬੰਗ ਭਾਨੇ, ਸਰਬੰਗ ਮਾਨੇ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਮਾਨਣੀ ਹੈ। ਸਰਬੰਗ ਪ੍ਰਾਣੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੈ। ਸਰਬੰਗ ਤ੍ਰਾਣੰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਬਲ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ। ਸਰਬੰਗ ਭੁਗਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੀ। ਸਰਬੰਗ ਜੁਗਤਾ, ਜੁਗਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਿਆਪਕ। ਸਰਬੰਗ ਦੇਵੰ, ਦੇਵੰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਦੇਵਤਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸਰਬੰਗ ਭੇਵੰ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ। ਸਰਬੰਗ ਕਾਲੇ, ਸਭ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਬੰਗ ਪਾਲੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀ। ਰੁਆਲ ਛੰਦ ਤੋ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਇਹਦੀ ਚਾਰ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਝ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਦਿ ਰੂਪ ਅਨਾਦ ਮੂਰਤ, ਅਜੋਨ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ, ਆਦਿ ਰੂਪ ਅਨਾਦ ਮੂਰਤ ਅਜੋਨ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਆਦਿ ਰੂਪ ਅਨਾਦ ਮੂਰਤ ਅਜੋਨ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ। ਸਰਬਮਾਨ ਤ੍ਰਿਮਾਨ ਦੇਵ, ਅਭੇਵ ਆਦਿ ਉਦਾਰ। ਸਰਬ ਪਾਲਕ ਸਰਬ ਕਾਲਕ, ਸਰਬ ਕੋ ਪੁਨ ਕਾਲ। ਜਤਰ ਤਤਰ ਬਿਰਾਜਹੀ, ਅਵਧੂਤ ਰੂਪ ਰਸਾਲ। ਨਾਮ ਠਾਮ ਨ ਜਾਤ ਜਾਕਰ, रूप रंग न रेख। आदि पुरख उदार मूरत, अजोन आद शेख। देश और न भेष जाकर, रूप रेख न राग। जत्र तत्र दिशा विशा, होय फैले हो अनुराग। नाम काम विहीन पेखत, ताम हूँ न जाहें।
सर्वमान सर्वत्र मान सदैव मानत ताहि। एक मूरत अनेक दर्शन कीन रूप अनेक। खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक। देव भेव न जानै जे वेद और कतेब। रूप रंग न जात पात सो जानै के जेब। हाँ, इनू जेब नहीं पढ़ना, जेब है। जेब होंगी पाकट, ये जेब है, ये फारसी का अखर है जिन्हों ज़बाइश कहते हैं। रूप रंग न जात पात सो जानै के जेब। तात मात न जात जाकर जन्म मरण बहीन। चक्र बकर फिरे चतुर्चक माने ही पुरतीन। लोक 14 के बिखे जग जाप ही जे जाप। आद देव अनाद मूरत थाप्यो सब जे थाप। परम रूप पुनीत मूरत पूर्ण पुरख अपार। सर्व विश्व रच्यो स्वयंभव गण भंजन हार। कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख आदेश। धर्म ताम सो परम रहत अभूत अलख अभेस। अंगुराग न रंग जाके जात पात न नाम। गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्तदायक काम। आप रूप अमीक अनुस्तत एक पुरख अवधूत। गर्भ गंजन सर्वभंजन आद रूप असूत। अंगहीन अभंगनाथम एक पुरख अपार। सर्वलायक सर्वकायक सर्व को प्रतिपाल। प्रतिपाल नहीं कहना, सारे गुरु ग्रंथ साहब किते प्रतिपाल नहीं है, यह है प्रतिपाल। असी ध्यान नहीं देंगे, पप्पे नूं तो सियारी है नहीं, पर असी प्रतिपाल कह दें ना। सर्वलायक सर्वकायक सर्व को प्रतिपाल। सर्वघंता सर्वहंता सर्वते अनभेक। सर्व शास्त्र न जाने जे रूप रंग अरेख। परम वेद पुराण जाके नेत पाखत नित। कोट सिमृत पुराण शास्त्र न आवई वो चित्त। आओ हम विचार करी। आदि रूप का मतलब है जिहड़ा सब तो पहला, जदों कुछ भी नहीं सी उदों भी सी। अनाद मूरत, मूरत का मतलब है हस्ती। अनाद उन्होंने कहते हैं जिसका आद भी पता ना हो भी कदों ने सृष्टि बनाई, कदों सन। अजोन पुरख अपार, वो दुनिया में भी नहीं होता। पुरख का मतलब है सर्व व्यापक है,
ਪੁਰਖ ਦਾ ਵਿਆਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਪਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਪਰਲਾ ਪਾਸਾ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਰਬ ਮਾਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਉਹ ਮਾਨਨੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਤ੍ਰਿਮਾਨ ਦੇਵ, ਤ੍ਰਿਮਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ, ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਰਾਖਸ਼, ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। ਅਭੇਵ, ਉਹਦਾ ਭੇਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਦਿ ਸਭ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ। ਉਦਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਜੇ ਉਧਾਰ ਆਵੇ ਤੱਦਾ ਉਹ ਹੈ ਉਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਰ ਦੇਣਾ, ਉਧਾਰ ਦੇਣਾ, ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਦੱਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਇਤਨਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ ਕਿ ਦਾਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਧੀਆਂ ਕਿਆ ਚੱਲੇ ਤਿਸ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਜਾ ਗੰਦੇ ਨਾ ਲੈਣ, ਇੱਕ ਨਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਪਾਲਕ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ। ਸਰਬ ਕਾਲਕ, ਸਭ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਰਬ ਕੋ ਪੁੰਨ ਕਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਲ ਵੀ ਆਪ ਹੀ। ਜਤਰ ਤਤਰ ਬਿਰਾਜੀ ਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਤਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਵਧੂਤ ਰੂਪ ਰਸਾਲ, ਅਵਧੂਤ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲਗਾਓ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਿਆਗੀ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਰਸਾਲ, ਰਸਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਦੀ 5 ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਜੀ ਆਨੰਦ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਅੱਜ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਜੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼। ਸਰਬ ਪਾਲਕ, ਸਰਬ ਘਾਲਕ, ਸਰਬ ਕੋ ਪੁਨ ਕਾਲ, ਜਤਰ ਤਤਰ ਬਿਰਾਜ ਹੀ ਅਵਧੂਤ ਰੂਪ ਰਸਾ। ਨਾਮ ਠਾਮ ਨਾ ਜਾਤ ਜਾਕਰ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਮ ਹੈ, ਠਾਮ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੱਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਮੱਕੇ ਵੱਲ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਕੇ ਪੈ ਗਏ, ਅਤੇ ਕਾਜੀ ਕੁਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਲੱਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਭਈ ਜਿੱਧਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਧਰ ਲੱਤਾਂ ਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਚਰਨ ਫੇਰੇ ਅਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਮੱਕਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮ ਕੇ। ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਠਾਮ ਨਾ ਜਾਤ ਜਾ ਕਰ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਨਾ ਰੇ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੇਖਾ। ਆਦਿ ਪੁਰਖ, ਆਦਿ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਾ ਮੁੱਢ ਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ। ਉਦਾਰ ਮੂਰਤ, ਉਦਾਰ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਅਜੋਨ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਆਦਿ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਅਸ਼ੇਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਨਾ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਕਬੋ ਨਾ ਡੋਲਤਾ, ਪੂਰਾ ਕੀਆ ਪ੍ਰਭ ਦਿਨ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਸੁਹਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਾ ਘਾਟ। ਦੇਸ ਔਰ ਨਾ ਭੇਸ ਜਾਖਨ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ, ਨਾ ਰੇਖ, ਨਾ ਰਾਗ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਾਗ ਦੇ ਅਰਥ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਾ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੜਾ ਕਾਠਾ ਪਿਆ ਜੀ,
तथा वो प्रेम रूप होके पसरिया होया। जतर ततर दिशा विशा, जतर का मतलब है जिथे, ततर मैंने तिथे, दिशा चार है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, तो विशा किहड़े ने, जिहड़े उन्हां दे विच ईसानू कोने ने ना, उन्होंने विशा कहते। देखो ना, एहों एहों क्रॉस हो गया, उहदे च एहों एहों कर दो, फिर वो विशा बन जाए। बाणी च कई बारी आउंदा ना दा दिशा, वो दा दिशा ही ने, चार दिशा चार विशा, 8 धरती ते समान 10, भाव वो सब जगह मौजूद। यत्र तत्र दिशा विशा होए फैलियो अनुराग, अनुराग का मतलब प्रेम रूप होके फैलिया होया, वरत लिया। नाम काम बेहीन पेख, ना उसका कोई विशेष नाम है, ना उन्होंने साडे वांगू कोई माइक कामना है। असी तो दिन रात कामना च फसे हुए हैं, जे ओ हो जाए, जे आ हो जाए, तो ए हो जाए। बेहीन का मतलब बिना, पेख नजर आउंदा, ताम हूँ न जाए, वह कोई खास घर नहीं, सारे घर ही होते हैं। सर्वमान, सारे उन्होंने मनते हैं, सर्वत्र मान, सब जगह उन्होंने मन्निया जाता। सदैव मानता है, हमेशा ही वो मनन योग। इसीलिए पातशाह कहते आद सच जुगाद सच है भी सच नानक। एक मुहूर्त, हस्ती उसकी एक है, पर एक दर्शन। आ सारे जिहड़े दर्शन ने ये भी ਉਹਦੇ। गुरु नानक पातशाह इसलिए कहते हैं सब में जोत जोत है तिस तै चानन। सर्वमान सर्वत्र मान सदैव मानता है, एक मुहूर्त अनेक दर्शन कीन रूप। खेल खेल अखेल खेलन, बड़ी कमाल की गल कही। वो आप ही ये खेड खेडदा, तमाशा करता, तो जदों उसकी मौज आ जाए फिर समेट भी रहता। जिन चंगी तरह समझना हो, सूई राग में शब्द है बाजीगर जैसे बाजी पाई, नाना रूप वेख दिखलाई, सांग उतार तम्यो पासारा, तब एको एक अंकार। कमन रूप दृश्यो बिनसायो, कतः गयो ओ कते आए। जलते उठे अनक तरंगा, कनक भूखण कीने बहुरंगा। बीज बीज देखो बहु प्रकारा, फल पाके ते एक अंकार। महाराज कहते खेल खेल अखेल खेलन, वो आप ही सारी खेड खेडदा, तो फिर जो मौज आवे इनू समेट भी देना। अंत को फिर एक। देव भेव न जानी, देवते भी उसका भेद नहीं जान। जे भेद और कतेब, 4 भेद ने हिंदू मत दे। कतेब इस्लामी मत दियाँ किताबां भी नहीं जानते। रूप रंग न जात पात, ना उसका रूप है न रंग है, न जात है न पात है। सो जाने ही के जेब, उसकी जी ज़बाश सुंदरता है ना, उन्होंने भी कोई नहीं जानता। जदों किसी ने झलकारा देवे ना अपना, कई बेचारे बिच ही रुड़ जाते। तो महाराज कहते ने तात मात न जात जाकर। तात का मतलब है पिता, मात का मतलब है माता, जात का मतलब है जाति। उसकी ना कोई माँ है ना प्यो है ना जाति। जन्म मरण बेहीन, वो जमन मरण तो रहता। चक्र बकर फिर है चतुर चक। चक्र का मतलब है हुक्म रूपी जिहड़ा चक्र है। बकर बना टेढ़ा, जिहड़ा टालिया नहीं जा सकता, वो 4 कुंटां विच उहदा फिरदा। माने ही पुर 3, ये जिहड़े 3 पुर हैं, सुरगलोक मातलोक पताल लोक, सारे उन्होंने मनते। लोक 14 के भिखै,
14 ਲੋਕ ਮੰਨੇ ਹਨ, 7 ਪਤਾਲ ਤੇ 7 ਆਕਾਸ਼। 14 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਜਗ ਜਾਪੇ ਹੀ ਜੇ ਜਾਪ, ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਉਹਦਾ ਜਾਪ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਆਦਿ ਦੇਵ ਅਨਾਦ ਮੂਰਤ, ਆਦਿ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੁੱਢ ਦੀ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਅਨਾਦ ਮੂਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦਾ ਆਦਿ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਅਨਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਨਾਦ, ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਢ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਥਾਪਿਓ ਸਭੈ ਜੇ ਥਾਪ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ। ਪਰਮ ਰੂਪ ਪੁਨੀਤ ਮੂਰਤ, ਉਹਦੀ ਹਸਤੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ, ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਰਬ ਵਿਸ਼ਵ ਰਚਿਓ ਸੁਯੰਭ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਰਚਿਓ, ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਸੁਯੰਭ ਸੁਤੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਮਿਸਤਰੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਬ ਵਿਸ਼ਵ ਰਚਿਓ ਸੁਯੰਭ, ਗਣ ਭੰਜਨ ਹਾਰ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ। ਕਾਲਹੀਨ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਕਲਾ ਸੰਯੁਕਤ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਦੇਸ਼, ਜੋ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਕੜ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਪੁਰਖ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਗ ਰਾਗ ਨ ਰੰਗ ਜਾਕੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਅੰਗ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਗ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਹੈ। ਧਰਮ ਧਾਮ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੈਵੀ, ਇਹ ਸਭ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਹੈ, ਸੋਮਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਧਾਮ, ਸੋ ਭਰਮ ਰਹਿਤ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦਮ ਕਦਮ 'ਤੇ ਭਰਮ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਭੂਤ ਅਲੱਖ ਅਭੇਸ, ਉਹ 5 ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਅਲੱਖ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਭੇਸ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਰਾਵਾ ਨਹੀਂ। ਅੰਗ ਰਾਗ ਨ ਰੰਗ ਜਾਕੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਅੰਗ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਹ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਤ ਹੈ, ਨਾ ਨਾਮ। ਹਾਂ, ਗਰਭ ਗੰਜਨ, ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਹਰ ਜੀ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਵੇਦ ਕੂਕ ਸੁਣਾਵੇ। ਅਹੰਕਾਰਿਆ ਸੋ ਮਾਰਿਆ, ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤੋ ਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ, ਹਰ ਨਾਖਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ, ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ। ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ, ਨਾਮ ਦਿਓ ਮੁਕਰ। ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਗਰਭ ਗੰਜਨ, ਦੁਸ਼ਟ ਭੰਜਨ, ਮੁਕਤਦਾਇਕਾ, ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ, ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਪ ਰੂਪ, ਸਾਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਹੈ। ਅਮੀਕ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਅਨੁਸਤਤ, ਇਸ ਜੀਵਾ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੀਵਾ ਇੱਕ, ਕਮਨ ਗੁਣ ਕਹੀਐ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ, ਤੇਰੋ ਅੰਤ ਨ ਕਿਨੀ। ਏਕ ਪੁਰਖ ਅਵਧੂਤ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਆਪ ਹੈ। ਅਵਧੂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਲਗਾਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗਰਭ ਗੰਜਨ, ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ। ਸਰਬ ਭੰਜਨ, ਸਭ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਆਦ ਰੂਪ ਅਸੂਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਅਸੂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਗਹੀਨ, ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਅੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਪੰਗ, ਉਹ ਨਾਸਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਨਾਤਮ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਤਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਏਕ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ, ਪਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਆਪ ਇੱਕੋ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਅਪਾਰ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਸਰਬ ਲਾਇਕ, ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ,
ਸਰਬ ਕਾਇਕ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਸਰਬ ਕੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰ ਅਤੇ ਸਭ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਸਰਬ ਘੰਟਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਰਬ ਹੰਤਾ ਸਰਬ ਤੇ ਅਨਭੇਕ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਵੀ, ਸਰਬ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾ ਜਾਣੇ, 18 ਖਟ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ, 18 ਪੁਰਾਣ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣ। ਜੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਰੇਖ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰਮ ਭੇਦ ਪੁਰਾਣ ਜਾ ਕੇ ਨੇਤ ਪਾਖਤ ਨੇ, ਪਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇਦ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ 18 ਪੁਰਾਣ ਨੇ, ਫਿਰ 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੇ, 9 ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਨੇ। ਪਰਮ ਭੇਦ ਪੁਰਾਣ ਜਾ ਕੇ ਨੇਤ ਪਾਖਤ, ਨੇਤ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇਤੀ, ਜਿਹਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ, ਸਾਰੇ ਬੇਅੰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਕੋਟ ਸਿਮਰਿਤ ਪੁਰਾਣ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾ ਆਵੇ ਭਉ ਚਿਤ, ਕਰੋੜਾਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਪੁਰਾਣ ਸ਼ਾਸਤਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਮਦਵਾਰ ਛੰਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਦੇਖੋ ਸਵੇਰੇ ਤੇ 8 ਵਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਹੁਣ ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਚਲੋ। ਮਦਵਾਰ ਛੰਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਐਵੇਂ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਮਦਬਹਾਰ ਛੰਦ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧੱਦੇ ਦੇ ਔਂਕੜ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਕੂੰਬੜੀ 'ਤੇ ਬੋਲਣੀ, ਮਦਬਹਾਰ ਛੰਦ, ਮਧੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਮਦਬਹਾਰ ਛੰਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਛੰਦ ਉਚਾਰਨ। ਗੁਣ ਗਨ ਉਦਾਹਰ ਮਹਿਮਾ ਅਪਾਰ, ਆਸਨ ਅਭੰਗ ਉਪਮਾ ਅਨੰਗ, ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਿਸ਼ਚਿਨ ਅਨਾਸ, ਆਜਾਨ ਬਾਹ ਸ਼ਾਹਾਨ ਸ਼ਾਹ, ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ ਭਾਨਾਨ ਭਾਨ, ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ, ਇੰਦਰਾਨ ਇੰਦਰ ਬਾਲਾਨ ਬਾਲ, ਰੰਕਾਨ ਰੰਕ ਕਾਲਾਨ ਕਾਲ, ਅਨਭੂਤ ਅੰਗ ਆਭਾ ਅਭੰਗ, ਗਤ ਮਿਤਿ ਪਾਰ ਗੁਣ ਗਨ ਉਦਾਰ, ਮੁਨ ਘਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਨਿਰਭੈ ਨਿਕਾਮ, ਅਤ ਦੁਤ ਪ੍ਰਚੰਡ ਮਿਤ ਗਤ ਅਖੰਡ, ਆਲਿਸ਼ਯ ਕਰਮ ਆਦ੍ਰਿਸ਼ਯ ਧਰਮ, ਸਰਵਾਭਰਣਾਢ్య ਅੰਡੰਡ ਬਾਟੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਛੰਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ। ਜੇ ਉਸੇ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਛੰਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਵੱਖਰਾ। ਗੁਣ ਗਨ ਉਦਾਰ, ਗੁਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਫਤਾਂ, ਗਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤੀਆਂ। ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਦਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ। ਮਹਿਮਾ ਅਪਾਰ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਸ਼ੋਭਾ ਅਪਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਹੱਦ ਨਾ ਪਾਈ ਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਪਾਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਆਸਨ ਅਭੰਗ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਪੰਗ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਕਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ।
उपमा अनंग, ਉਹਦੀ जो उपमा है वो बेमिसाल है, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ है ही नहीं। अनुभव प्रकाश कमाल है। पातशाह कहते जे ਉਹਨੂੰ कोई जानना चाहे, अनुभव करना चाहे, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ प्रकाश है ਉਹ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ, पर ਅਸੀਂ उस पासे तुरदे नहीं। मैं तो कहना ਹੁੰਦਾ भी जे ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ कर लो, गुरबाणी कहती है मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण, मन हर जी तेरे नाल है, गुरमती रंग मान। तो अनुभव प्रकाश है। प्रकाश का मतलब चानना, उन्होंने अनुभव किया जा सकता। ना करो अखा मीच लो, बाणी तो इसलिए कहते अंधे ए ना अखियां जिन मुख लोएन ना है, उन्होंने अन्ने ना कहो जिन्हों के अखा नहीं है। अंधे से ही नानका जे कसमों कुत्ते जाए। असल अन्ने वो ने जेड़े उसनों मनते नहीं, कहते कितने रब, कितने रब, रब तो तुहाडे अंदर बोल रहे हैं, असी मनते नहीं। निस दिन अनास, निस कहते रात नूं, दिन कहते ने दिन। कई चीज़ां ने वो रात नूं हुंदियां ने ते दिने नहीं हुंदियां, ते कई दिने हुंदियां ते रात नूं नहीं हुंदियां। जिवें कमल फुल है, वो दिने खिड़दा है, रात नूं बंद हो जाता। उल्लू है, उन्होंने रात नूं नज़र आता दिने। पर परमात्मा की हस्ती जिहड़ी है वो दिन रात अनास, कदे नास। आजान बाह, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ है ना, वो कोई सीमा नहीं हैगी। आ जान का मतलब लंबियां बावां ने होंदियां, ਉਹਦੀ पहुँच बड़ी दूर तक करे। शाह हन शाह, आ ਜਿਹੜੇ छोटे मोटे शाह ने, इन्हों का भी राजान राज, राजियां का राजा, पानान पान, सूरजां का सूरज, देवान देव, देवतियां का देवता। उपमा महान, उसकी उपमा बहुत बड़ी। इंद्रान इंद्र, वो इंद्रां का भी इंद्र है। बालान बाल, ये फारसी का अखर है। बाला कहते उच्चे, वो उच्चे तो भी उच्चा। रंकान रंक, गरीबों विचों गरीब भी है। कालान काल, काल का भी काल है। अनुभूत अंग, वो इन्होंने पंजा तत्वों तो रहत है। आभा अभंग, आभा होंगी साध संगत जी चमक दमक। जिमें नाम जपण वालियां दे दुआले एक घेरा जिहा पाया, वो आभा है। कई लोग उन्होंने औरा भी कहते हैं। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ चमत्कार प्रभाव अभंग है, कदे नाश नहीं होता। गत मित अपार, ਉਹਦੀ गति, ਉਹਦੀ मिति अवस्था अपार है। गुण घन उदार, वो बहुत गुणों का मालिक है, तो उदार खुले दिल वाला। मुन घन प्रणाम, ऋषि मुनि अनेका ही उन्होंने प्रणाम कर रहे हैं। रोज़ तुसी पढ़ते हो, सो दर तेरा केहा सो कर जित वै सर्व पढ़ी चलोगे। निर्भय निकाम, वो भै तो रहता है, तो उन्होंने साढ़े वांगू कामना भी कोई नहीं। अत दुत प्रचंड, अत का मतलब बहुत ज़्यादा, दुत मैंने चमत्कार, चमक, प्रचंड है। मितगत अखंड, जिहड़ी चीज़ खंडन ना की जा सके उन्होंने अखंड कहते हैं। ਉਹਦੀ ना कोई मिणती कर सकता, ना कोई अति कर सकता। आलिस्य कर्म, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ लीला है, कर्म ने वो कमाल कर देते हैं। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ कोई दलिद्र नहीं हैगा, कोई सुस्ती नहीं हैगी। आदृश्य धर्म, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ कायदा कानून है वो सानू नज़र नहीं आता, वो अपना करी जाता है। जिन्हों महाराज ने पै किया ना, पै, पै विच
ਪਵਨ ਵਹਿ ਸਦ ਪਾਓ। ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੈ ਲਖ ਦਰਿਆ, ਪੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੈ, ਪੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ, ਪੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ, ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ, ਕੋ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨਾ। ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਯ ਧਰਮ ਸਰਬਾਭਰਨ ਆਡਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਭਰਨ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਆਭਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸਜਾਵਟ ਵਾਸਤੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਜਾਇਆ। ਜੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਦਰਖਤ ਕੀ ਲੱਗਣਗੇ? ਰੁੰਡ ਮੁੰਡ। ਪੱਤੇ ਆ ਜਾਣ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਸਜਾਇਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਜਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਜਾਇਆ। ਸਰਬਾ ਭਰਨਾਢਿਆ ਅਣਢੰਡ ਵੱਢ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਭਾਵ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁਗਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਤੋ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੋਬਿੰਦੇ ਮੁਕੰਦੇ ਉਦਾਰੇ ਅਪਾਰੇ। ਹਰੀਅੰ ਕਰੀਅੰ ਨਿਨਾਮੇ ਅਕਾਮੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ। ਗੋਬਿੰਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ। ਮੁਕੰਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਉਦਾਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ। ਅਪਾਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਦਾ। ਹਰੀਅੰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਢਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਕਰੀਅੰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਨਿਰਨਾਮੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਮੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ। ਬਸ ਕਰ ਦਈਏ ਜੀ। 108 ਹੈ। ਚਲੋ ਜਿੰਨੇ ਕਹੋ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਥੱਕੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ। ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਤ ਛੰਦ ਚਤਰ ਚੱਕਰ ਕਰਤਾ, ਚਤਰ ਚੱਕਰ ਹਰਤਾ। ਚਤਰ ਚੱਕਰ ਦਾਨੇ, ਚਤਰ ਚੱਕਰ ਜਾਨੇ। ਚਤਰ ਚੱਕਰ ਵਰਤੀ, ਚਤਰ ਚੱਕਰ ਵਰਤੀ। ਚਤਰ ਚੱਕਰ ਪਾਲੇ, ਚਤਰ ਚੱਕਰ ਕਾਲੇ। ਚਤਰ ਚੱਕਰ ਪਾਸੇ, ਚਤਰ ਚੱਕਰ ਵਾਸਤੇ। ਚਤਰ ਚੱਕਰ ਮਾਨੇ, ਚਤਰ ਚੱਕਰ ਦਾਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਤਰ ਮੈਨਾ ਚਾਰ, ਚੱਕਰ ਮੈਨਾ ਚੌਂ ਚੱਕਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ। ਚਤਰ ਚੱਕਰ ਕਰਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਤਰ ਚੱਕਰ ਹਰਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ। ਚਤਰ ਚੱਕਰ ਦਾਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ। ਚਤਰ ਚੱਕਰ ਜਾਨੇ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ। ਤਥਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਚਤਰ ਚੱਕਰ ਵਰਤੀ, ਚੌਂ ਕੁੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ। ਚਤਰ ਚੱਕਰ ਭਰਤੀ, ਭਰਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਾਲਣਾ, ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ। ਚਤਰ ਚੱਕਰ ਪਾਲੇ, ਚੌਂ ਕੁੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੀ ਪਾਲਦਾ। ਚਤਰ ਚੱਕਰ ਕਾਲੇ, ਚੌਂ ਕੁੰਡਲਾਂ 'ਚ ਕਾਲ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਚਤਰ ਚੱਕਰ ਪਾਸੇ, ਚੌਂ ਕੁੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕੋਲ ਹੈ। ਚਤਰ ਚੱਕਰ ਵਾਸੇ, ਚੌਂ ਕੁੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਸ ਹੈ। ਚਤਰ ਚੱਕਰ ਮਾਨਿਆ, ਚੌਂ ਕੁੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਮਾਨਤਾ। ਚਤਰ ਚੱਕਰ ਦਾਨਿਆ, ਚੌਂ ਕੁੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਤੋ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਥੱਕਿਓ ਨਾ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ। ਲੰਗਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਛਕ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ
करो कृपा। तेरा जोर चाचरी छंद, गले हैं थले हैं, अभीत हैं अभे हैं, प्रभु हैं अजू हैं, अधेश हैं अपेश हैं, भुजंग प्रयात छंद, अगाधे अबाधे, आनंदी स्वरूपे, नमो सर्व माने समस्ति निदाने, नमस्तुं निनाथे नमस्तुं परमाथे, नमस्तुं अगंजे नमस्तुं अभंजे, नमस्तुं अकाले नमस्तुं अपाले, नमो सर्वदेते नमो सर्वभेते, नमो राज राजे नमो साध साजे, नमो शाह शाहे नमो माह माहे, नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते, नमो रोख रोखे नमो सोख सोखे, नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे, नमो सर्व जीतं नमो सर्व भीतं, नमो सर्व ज्ञानं नमो परमतानं, नमो सर्व मंत्रं नमो सर्व यंत्रं, नमो सर्वदृश्यं नमो सर्वकृष्णं, नमो सर्वरंगे त्रिभंगी अनंगे, नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे, अखिज्जे अभिज्जे समस्तं प्रसिज्जे, कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी, सदा सर्वदा रिद्ध सिद्धं निवासी, चरपट छंद तो प्रसाद, अमृत कर्मे अमृत धर्मे, अखल जोगे अचल भोगे, अटल राज साजे अचल राजे अटल साजे, अखल धर्मं अलख कर्मं, सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता, सर्वं भाने सर्वं माने, सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं, सर्वं भुक्ता सर्वं जुगता, सर्वं देवं सर्वं भेवं, सर्वं काले सर्वं पाले, रुआल छंतो प्रसाद, आद रूप नाद मूर्त जौन पुरख अपार, सर्वमान त्रिमान देव भेव आद उदार, सर्व पारक सर्व गारक सर्व को पुनकार, जत्र तत्र विराज ही अवधूत रूप प्रसार, नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेख, आद पुरख उदार मूर्त जोन आद शेख, देश और न भेष जाकर रूप रेख न राग, जत्र तत्र दिशा विशा होए फैल्यो अनुराग, नाम काम विहीन पेख तामू न जाए,
सर्वमान सर्वत्र मान सदैव मान ताए। एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक। खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक। देव पेव न जानई जय भेद और कतेब। रूप रंग न जात पात सो जानई के जेब। हाँ, ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਜ਼ੇਬ ਕਰਨਾ, ਜੱਜੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲਣਾ। ਤਾਤ ਮਾਤ ਨ ਜਾਤ ਜਾਕਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਬਹੀਨ। ਚੱਕਰ ਬਕਰ ਫਿਰੈ ਚਤੁਰ ਚੱਕ ਮਾਨਈ ਪੁਰਤੀਨ। ਲੋਕ 14 ਕੇ ਬਿਖੈ ਜਗ ਜਾਪੇ ਹੀ ਜੇ ਜਾਪ। ਇਹਨੂੰ 14 ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, 14 ਹੈ। ਹਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਨੇ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ, 14 ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ 14 ਕੇ ਬਿਖੈ ਜਗ ਜਾਪੇ ਹੀ ਜੇ ਜਾਪ। ਆਦ ਦੇਵ ਅਨਾਦ ਮੂਰਤ ਥਾਪਿਓ ਤਬੈ ਦੇ ਥਾਪ। परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार। सर्व विश्व रचो स्वयंभव गण पंजनहार। कालहीन कला संयुक्त काल पुरख देत। धर्म धाम सो परम रहत अभूत अलख भेत। अंग राग न रंग जाके जात पात न नाम। गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम। आप रूप अमीक अनुसत एक पुरख अवधूत। गर्भ गंजन सर्व भंजन आत रूप असूत। अंगहीन भंग अनात्म एक पुरख अपार। सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतिपार। सर्व घंता सर्व हंता सर्व ते अनभेक। सर्व शास्त्र न जानई जे रूप रंगर रेख। परम वेद पुराण जाके नेत पाक्त नित। कोट सिमृत पुराण शास्त्र ना आवे वो चित्त। मधुभार छंद तो प्रसाद गुण गन उदार महिमा अपार। आसनीय भंग उपमा अनंग। अनुभव प्रकाश निर्जन अनास। आजान बाह शाहान शाह। राजान राज भानान भान। देवान देव उपमा महान। इंद्रान इंद्र बालान बाल। रंकान रंग कालान काल। अनुभूत अंग आभा अभंग। गत मित अपार गुण गण उदार। मुन घन प्रणाम निर्भय निकाम। अतुत प्रचंड मित गत अखंड। आदिश्य कर्म आदृश्य धर्म। सर्वाभरणाढ्य अंडंड पाड्य। चाचरी छंद तो प्रसाद
गोबिंदे मुकुंदे उदारे अपारे हरियं करियं निनामे अकामे भुजंग प्रयात छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र भरती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मान्य चतर चक्र दान्य चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मान्य चतर चक्र दान्य